That means Java server pages is what is Java server pages? Java server pages are also used to develop web applications. Simply, we can say that JSP is the extension of servlets. JSP automatically converts as a servlet. Sir, what code we can write as a part of JSP? As a part of JSP, we can write plain text, HTML text, Java code. But even though you write plain text or HTML text or Java code, the JSP file acts like a JSP file acts JSP file looks like a normal text file or okay, looks like a normal text file, guys. But automatically converted as we are not going to convert, guys. Automatically converts as a this is repeatedly I'm saying X. Even though it is a normal text file, but finally it is automatically converted as a servlet by the Tomcat server. We as a user or as a programmer, we won't convert, guys. This is automatically converted by a server. If we use Tomcat, Tomcat server converts. If we use Jetty, Jetty server converts. Now let's try to see, sir, where we can write the JSP file. You please open the Eclipse. Instead of creating a new application, shall I use the existing application or shall I first నుండి చేద్దామా? సర్లెట్ అప్లికేషన్ వాడదామా? ఒక న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దామా? ఏంటమ్మా? Shall you try to create a new application, guys, please? Okay? Yes, sir. Right. ఒకవేళ న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. ఉన్న దాంట్లో కూడా చేయొచ్చు అండి. వెబ్ 1, వెబ్ 2, వెబ్ 3 అని ఉన్నాయి కదా. వీటిలలో కావాలన్నా చేయొచ్చు. ఇందులోనే చేసేద్దామా? న్యూ అప్లికేషన్కి వెళ్ళిపోదామా? The new project. Project. Okay. File. As usual, normal dynamic web project select చేసుకోండి. Other dynamic web project. Okay. Click on next. Okay. I'm writing as J1. Okay. Project name ఏమి ఇచ్చానండి? J1. J1 అంటే JSP1 అట్లా అనుకోండి. నెక్స్ట్ web.xml టిక్ చేయండి, ఏముంది, ఫినిష్. Now just see here, guys, in J1, as you know that from servlets, from past servlet application, we have seen this structure J1 source, your web content. In the web content, we have web-inf. In the web-inf, will be a lib folder, and parallel to lib, there will be XML file. Lib and XML are part of the web-inf folder, guys. Sir, where we can write JSP? ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూడండి అండి. మనం JSPలో ఏమేమి రాయొచ్చు? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ రాయొచ్చు, HTML రాయొచ్చు, జావా కోడ్ రాయొచ్చు. ఓకే, బట్ లిజన్ హియర్ సార్, సార్ ఇది జావా కోడ్ అని మరి ఇప్పుడు ఈ JSP ఫైల్ ని జావా సోర్స్ కోడ్ అనాలా, HTML అలా, ప్లెయిన్ అలా? ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ లాంటిది కాబట్టి we should write as a part of web content, guys. వెబ్ కంటెంట్. ఇక్కడే మీకు ఒకవేళ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలో తెలియలేదు అనుకోండి, J1 మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా JSP ఎక్కడ సేవ్ కావాలో అక్కడ సేవ్ అవుతుందండి. J1 మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అదర్, ఇక్కడ JSP ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏం ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ HTML ఫైల్, క్లిక్ ఆన్ JSP ఫైల్. చూడండి, HTML ఫైల్ లానే JSP ఫైల్ కూడా ఒక నార్మల్
వెబ్ ఫైల్ లానే యూజ్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ గైస్. గివ్ ద ఫైల్ నేమ్. ఏమని ఇద్దాం? వెల్కమ్ డాట్ పిహెచ్పి అని ఇచ్చానండి. ఏమని ఇచ్చాను? వెల్కమ్ డాట్ వెల్కమ్ డాట్ జేఎస్పి, నాట్ పిహెచ్పి, సారీ, జేఎస్పి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఒకసారి ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ సీ, even though I selected J1 project, it is suggesting you to save as a part of which folder, please. ఏ ఫోల్డర్ లో సేవ్ Content. చేయమంటుందమ్మా? వెబ్ కంటెంట్ అంటే HTML ఫైల్స్ ఎక్కడ, HTML CSS ఫైల్స్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి? వెబ్ కంటెంట్ లో. కాబట్టి జేఎస్పి ఫైల్ కూడా డిఫాల్ట్ గా వెబ్ కంటెంట్ లో సేవ్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఇలా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇలా రాకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ కాదా సార్? చూడండి, ఇదంతా నేను తీసేస్తున్నాను ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకవేళ ఇది తీసేసినా కూడా చూడండి, జస్ట్ జస్ట్ అది ఉన్నా ఇంకా అది ఉంటేనే బెస్ట్. బట్ మీకు నేను చెప్తున్నాను అన్నట్టు అట్లా. చూడండి, చూడండి, ఇది ఇది ఇట్ క్రియేట్స్ లైక్ ఏ జేఎస్పీ పేజ్ కదా. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది తీసేసాను. జస్ట్ సింపుల్ గా ఏమని రాస్తానండి, హలో వరల్డ్, వెల్కమ్ టు జేఎస్పీ. ఓకే, సేవ్. దట్స్ ఇట్ గైస్. This is a text code I have written. Text means normal text. Now, just right click here, run as, run on server, Tomcat server. సార్ మాన్యువల్ గా ఇలా చేద్దామా, లేకపోతే మాన్యువల్ గా చేద్దామా, ఇలా డైరెక్ట్ రన్ ఆన్ సర్వర్ అని చేయనా దీక్షిత్? లేకపోతే యాజ్ యూజువల్ నార్మల్ గా చేద్దాం. ఒక పని చేద్దాం, సర్వర్కి వెళ్ళి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేయాలి కదా టామ్ క్యాట్ సర్వర్ కి. టామ్ క్యాట్ సర్వర్ కి యాడ్ చేయడానికి యాడ్ ఆర్ రిమూవ్. ఓకే, ఇలా ఇలా చేయడం లెంతీ అయింది అనుకోండి, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ టామ్ రన్ ఆన్ సర్వర్, సర్వర్ నేమ్ అడుగుతుంది, ఆటోమేటిక్ డిఫాల్ట్ గా యాడ్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఏ ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేయాలి చూడండి, J1 యాడ్ చేయమని చెప్తున్నా. ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఫినిష్ అనొచ్చు. ఇట్లానే చేసుకోండి, డైరెక్ట్ రన్ అయిపోతుంది బ్రౌజర్ లో. లేదు నేనే ఓన్ గా రన్ చేసుకుంటా అనుకుంటే, ప్లీజ్ యూజ్ ద టామ్ కేర్ సర్వర్, యాడ్ ఆర్ రిమూవ్. Please select J1, click on add, finish. Okay, run the Tomcat server, start. Open the browser, guys. How can we send the request, please, everyone? How can I send the request? Like website www dot. Since when we are sending the request for website any JNTU, right? www.jntu.ac.in, because it is server present in Google server. Okay, web portal. It's officially deployed in web, but it is under development. When it is under development, we need to send the request like this. The server, our web project is present as a part of local server. What a local host. There www represents World Wide Web. It's a global server, guys. Port number 888. Application name J1. What is our page name, guys? Welcome.jsp. You see here, hello world, welcome to JSP. Everyone, did we get the message or not? Please, guys, please give the response. Sure. Just see here, it's a simple text. I did not return service method. I did not write service method. I did not write do get method. I did not write do post method. I did not write a Java class like a regular procedure class, our SRV, extends. But even though we won't write a Java code, even though internally it acts like a, yes guys, please, internally it acts like a. Servlet. So like this is the speciality of JSP, guys. Sir, how it converts to servlets? How do you say, sir?
Okay, I am not saying, guys, since we are using Tomcat server, the Tomcat server internally converts this file as a servlet. Shall we see the procedure if you are comfortable, guys, please? మాట్లాడండమ్మా. Yes, sir. Otherwise, I'll do one thing. Instead of drawing, I have one JSP PPT. Okay, okay. Just here, can anyone you guess, sir, what is the meaning of this? Can anyone you guess, guys? What is the meaning of this? మళ్ళీ చేస్తాను చూడండి. ఇలా ఒక ఒక ఈ డిజైన్ కి మీనింగ్ ఏంటి? ఏం లేదండి, ఒకరు క్లయింట్, ఒకరు సర్వర్. ఓకే, క్లయింట్ సర్వర్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుందని చూపెడుతుంది. ఎంత మీనింగ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. జేఎస్పి మేక్స్ క్లయింట్ సర్వర్, చూడండి అండి, ఇంటర్ కనెక్ట్ అయితే లేదా పైన. ఓకే, క్లియర్? Yes. రైట్. రైట్. టు యాక్చువల్లీ వై జేఎస్పి ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సార్? సర్లెట్స్ ఉంది కదా, టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సర్లెట్, గైస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మీరు చూడండి, ఒక నిన్న చేసిన అప్లికేషన్ చూడండి, సర్లెట్ లో ఏమేమి కోడ్ ఉంటుంది చూడండి. ఇలా కనిపిస్తుందా మీకు? లెటర్స్ కనిపిస్తున్నాయేమో. పబ్లిక్ క్లాస్ సర్లెట్ కనిపిస్తుందా మీకు కోడ్ ఇక్కడ? ఒక ప్యూర్ Sir, సర్లెట్ visible. మనం రాస్తామా? ఒక జేఎస్పి అనే కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు సర్లెట్ మనం రాస్తే, సర్లెట్ లో ఒక డేటాబేస్ కోడ్, రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ కోడ్, అంటే అంటే ఏం రిక్వెస్ట్ చేయాలి, డూ గెట్ మెథడ్ ఏం చేయాలి అనే కోడ్ సర్లెట్ లో రాస్తున్నాను. బ్రౌజర్ కి ఎలాంటి అవుట్పుట్ ఇవ్వాలో కూడా సర్లెట్ లోనే రాస్తున్నాను. డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యే కోడ్ కూడా సర్లెట్ లో రాస్తున్నాను. అంటే చూడండి, ఇక్కడ 3 కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చానండి. ఒకసారి ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, అవుట్ డాట్ ప్రింటల్ అని ఉందా? చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి, అవుట్ డాట్ ప్రింటల్ అని. మాట్లాడట్లేంటమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. ఈ అవుట్ డాట్ ప్రింటల్ అని హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ అని ఉంది. అంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ బాడీ అంటే దిస్ కోడ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ కోడ్, గైస్? ప్రజెంటేషన్. ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ తో ఏం ఏం డిస్ప్లే ఏం చూపెడతామమ్మా? ప్రజెంటేషనే కదా. Yes, sir. తర్వాత ఒక ఆర్డర్ వ్యాలిడ్, సేవ్ ఆర్డర్ అంటే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయడం. అంటే ఒక ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ ఒక అమెజాన్ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి, ఒక ఆర్డర్ సేవ్ చేయడం. లేకపోతే ఇది ఇంతకుముందుకు మనం చేసిన స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, సేవ్ స్టూడెంట్. దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ టు డేటాబేస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా. ఓకే, అండ్ ఏమైనా వ్యాలిడేషన్స్ ఉన్నాయి, ఈజ్ ఓటర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓట్ ఆర్ నాట్, అలాంటి వ్యాలిడేషన్స్ కూడా ఎక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం అండి మనం? సర్లెట్ లోనే రాస్తున్నాం. Just see here, I'll explain in detail once again. Just open our previous project, student app 1. Just open any one of the servlet code, guys. Any one of the servlet code, either read stud or anything else, whatever you feel flexible. Otherwise, we'll open some update student SRV. Just see here, guys. If you clearly observe, this is process logic or not? Getting the data from the form is process logic or not, guys? Please. ఇదేమన్నా ఏ లాజిక్ అనాలమ్మా? Process logic. రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ప్రాసెస్ లాజిక్ అనొచ్చు. రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ అంటే డేటాని గెట్ చేయడం, ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలి. ఈ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వడం, ఇదంతా కూడా బిజినెస్ లాజిక్ అంటాం. ఏమంటాం చెప్పండి? బిజినెస్ లాజిక్. ఈ బిజినెస్ లాజిక్ Business logic. ఈ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఇదంతా కూడా ఏంటండి ప్లీజ్? ఈ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఇదంతా ఏంటి? Presentation. ప్రజెంటేషన్ లాజిక్. విచ్ లాజిక్ గైస్? అంటే యూజర్ కి ఎలా ఉండాలో చూపెడుతుందా లేదా అండి? ఎస్, ప్లీజ్ 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 టాక్. ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ ఇది. ఇది ఏ లాజిక్ చెప్పనండి? బిజినెస్ లాజిక్.
రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ ఇదేం చెప్పనండి, మాట్లాడండి అబ్బా. ఒక సర్లెట్ లో ఇదంతా ఒక సర్లెట్ అనుకుంటే రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ ఇందులోనే ఉంది. ఓకే, దీంట్లోనే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యే లాజిక్ ఉంది. కాసేపు సర్వర్ ఆఫ్ చేద్దామండి. సర్లెట్ లోనే ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ ఉంది. ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ ఒక వ్యాలిడేషన్ ఉందండి ఇందులో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాలిడేషన్ ఏంటంటే రూల్ నెంబర్ న్యూమరిక్ ఉంటేనే తీసుకోవాలి. ఇఫ్ రూల్ నెంబర్ ఈస్ న్యూమరిక్ రిమైనింగ్ లాజిక్ షుడ్ బి ప్రాసెస్డ్, అంటే డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయడం ఇదంతా. ఇఫ్ ఓకే, వ్యాలిడేషన్ టు చెక్ ఇఫ్ రూల్ నెంబర్ ఈస్ న్యూమరిక్ ఉంటేనే ఈ ప్రాసెస్ కావాలి. ఇలాంటి వ్యాలిడేషన్ కూడా ఇక్కడే రాయాలి. ఇదంతా ఇలాంటి వ్యాలిడేషన్స్ అన్ని కూడా ఓకేనా అమ్మా, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి వస్తున్నాయి చెప్పండి, ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ వస్తున్నాయి. ఈ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవడం, డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయడం బిజినెస్ లాజిక్ కిందకి వస్తున్నాయి. ఇలా అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ద్వారా డిస్ప్లే చేయడం ప్రజెంటేషన్ లాజిక్. ఇప్పుడు సర్లెట్ లో there is a probability of getting processing logic somewhere in the servlet. There is a chance of getting business logic somewhere in the servlet. There is a chance of getting presentation logic. Ante always we are going to work with three types of logics in the servlet, guys. ఏది ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా మనకు తెలియదు. సర్లెట్ లో ఒక్కొక్కసారి ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, ప్యారలల్ గా అండ్ ప్యారలల్ గా. చెప్పండి అండి, ప్యారలల్ గా ఎవరితోటి? బిజినెస్ బిజినెస్ లాజిక్. లాజిక్, ప్యారలల్ గా ప్రజెంటేషన్ లాజిక్. అంటే ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్. అన్ని ఒకే దగ్గర కంబైండ్ అయి ఉంటున్నాయా? వేర్ వేర్ రిక్వెస్ట్ లాజిక్ ఒక సపరేట్ సర్లెట్ ఫైల్, బిజినెస్ లాజిక్ ఒక సపరేట్ సర్లెట్ ఫైల్, ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ సపరేట్ ఫైల్, అలా ఉంటున్నాయా? అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంటున్నాయా అండి? ఆల్ ఎట్ వన్స్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ గైస్. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి పీపీటీలో దిస్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్ లాజిక్, ఓకే, బిజినెస్ లాజిక్, అన్ని లాజిక్స్ ఒక దగ్గర చూడండి. త్రీ కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టాను. ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ సర్లెట్లోనే ఉంది, ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ సర్లెట్లోనే ఉంది, బిజినెస్ లాజిక్ కూడా సర్లెట్లో ఉంది. బట్ వెన్ వి గో ఫర్ ఎ జేఎస్పి, వై జేఎస్పి, దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. వెన్ వి గో ఫర్ జేఎస్పి గైస్, ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ విల్ బి సపరేటెడ్ యూజింగ్ సర్లెట్ గైస్. ప్యూర్ సర్లెట్, ఇది ప్యూర్ సర్లెట్ లో అయితే. అదే మన జేఎస్పి ఫైల్లో అయితే ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ అంతా సర్లెట్ లో రాస్తాం. అంటే జేఎస్పీలో రాసిందే ప్రాసెసింగ్ లాజిక్ అంతా సర్లెట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సర్లెట్ లా ఉంటుంది. ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ అంతా జేఎస్పీలో ఉంటుందండి. ఓకేనా? డేటాబేస్ లాజిక్ అంతా బీన్స్ లో రాస్తామండి. బీన్స్, జావా బీన్స్ అంటాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ గైస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ బ్యాక్స్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఎవ్రీవన్. క్లియర్. జావా బీన్స్ అంటే అదేమో కాదండి, ఇట్స్ యాజ్ ఆల్సో క్లాస్. జావాలో ఏదైనా క్లాసే అండి. సర్లెట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ద క్లాస్ ఆర్ నాట్? అరే ఎస్ మాట్లాడండి సార్. అమ్మా. ఎస్ సార్. సర్లెట్ అంటే ఏంటి? ఒక క్లాసే కదా. జావా బీన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్లాస్. Java Beans is a class which internally consists of database code or business code to deal with some operations. అంటే క్లయింట్ పెట్టిన ఆర్డర్ వ్యాలిడ్ ఆ కాదా? ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అయితే అది డేటాబేస్ లోకి సేవ్ చేయాలి. క్లయింట్ ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ని ఇక్కడ క్లయింట్ ఆర్డర్ అంటారా, లేకపోతే దీన్నే మన విధంగా కన్వర్ట్ చేయండి. ఈజ్ రూల్ నెంబర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఇఫ్ ద రూల్ నెంబర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, సేవ్ ద డేటా, స్టూడెంట్ డేటా. క్లియర్ గైస్? క్లియర్? సార్. This is all about, that means mainly JSP concept is introduced to separate this logic guys. To separate this, any one of you, please talk guys. To separate this logics. Sir, what do you mean by separation? Yes, this JSP allows the programmer to separate the logics. To separate the logics. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్? ఏముంది? ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ ఏమో
ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్ ఏం వాడతాం? జేఎస్పి వాడతాం. JS. తర్వాత ప్రాసెస్ లాజిక్ కి ప్యూర్ సర్లెట్ ఎందులో రాస్తాం? సర్లెట్ లో. ఓకే. ఒకవేళ బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటే Beans. దేంట్లో బీన్ లో రాస్తాం. Beans. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ JSP. Is it clear or not, guys? Okay. All this separated, all this will be separated. This internally nothing but ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్. మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే దీన్నే ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ అంటారండి. ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ ఏదో కాదు. ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇగో ఇదే సార్. ఎంవిసి ఆర్కిటెక్చర్ కి దీనికి ఏం సంబంధం సార్? మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఎం ఎం ఫర్ మోడల్ లాజిక్. మోడల్ సార్. మోడల్ అంటే ఏంటి సార్? బిజినెస్ లాజిక్. మోడల్ మీన్స్ చెప్పండి అబ్బా. మోడల్ మీన్స్ బిజినెస్ లాజిక్. ఓకే. వి మీన్స్ వాట్ గైస్? వ్యూ. వ్యూ లాజిక్ దేనిలో రాస్తాం? ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్. Presentation. అంటే ఏ ఫైల్లో? ప్రెజెంటేషన్ లాజిక్ అంటే ఏ ఫైల్? JSP. బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఎక్కడ? Beans. సి రిప్రజెంట్స్ కంట్రోలర్ లాజిక్. కంట్రోలర్ లాజిక్ ని ఏమంటాం మనం? ప్రాసెస్ Logic. ప్రాసెస్ లాజిక్ అంటే ఏంటి? Charlotte. అర్థమైందా? దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంబిసి ఆర్కిటెక్చర్. JSP is mainly designed to separate all these logics so that to achieve MVC architecture. Clear or any doubts, guys? Please let me know, everyone. Yes. Okay, done. Okay, done, guys. Now, if you see, developing project in through JSP is very easy, guys. If you see here, am I written how many lines of code, guys? Just one line of code. To execute this hello world welcome to JSP in Servlet, this is the lengthy code import statement to be written. This web servlet tag should be written. Annotation. This class should be written. Do post, everything. This is a lengthy code. But as a part of JSP, I written the lengthy code are very simple code, guys, please. Very simple code. Right. Tomorrow we shall, in the evening session, we shall try to understand how JSP translates to as a servlet. ఈ JSP ఎలా సర్లెట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, how it gives the response to the client. We shall see in the evening class, guys. Thank you so much. Okay. If you have any doubts, let me know, guys, please.